वैष्णववृंद सज्जन मंडली और मातृमंडली समस्त थरे दुर्वासा मुनि भगवान विष्णुंकर दर्शन निमित्त वैकुंठ को जाइथिले। भगवानकर दर्शन सारी फेरिला बेले से तांकर गोटे माला धरी आसथिले। प्रत्यागमन काल रे पथ मध्यरे से ऐरावत हस्ती उपरे इंद्र को बसी आसबार देखिले। तेणु भगवानकर मालाटी देवराज इंद्र को देले शोभा पाइयो बोली तार सम्मानार्थे से माल्यटी ताकू प्रदान कले। किंतु इंद्र निजर ऐश्वर्य मदमत्त होई मूढ़तावशतः सही मालटी निजे धारण नकरी हस्ती को देला। मूर्ख हस्ती से मालटी शुंढरे नहीं छिंडे दली चकटी तले पकईदेला। विष्णुमाल्यर ए प्रकार अवमानना दर्शन करी महामुनि दुर्वासा इंद्र को लक्ष्मीच्युत होगापी शाप देले। लक्ष्मीच्युत हेले जो ऐश्वर्य गर्वोन्मत होई इंद्र धरा को सारा ज्ञान करुला तार अंत घटिव। एणु राजलक्ष्मी इंद्र को परित्याग करी क्षीर समुद्र रे आत्मगोपन कले। लक्ष्मीच्युत हेबा फल रे देवगणंकर तेज हानि घटिला। जेपरी गुरु को हरई सेमाने विपदर सम्मुखीन होइतिले सेहीपरि वर्तमान असुर मानकर विरोधर सम्मुखीन हेले। असुर माने आक्रमण करी तांकु प्रचंड आघात देवारु सेमाने जाई ब्रह्मा को अभियोग कले। ब्रह्मा देवगण को धरी विष्णुंकर शरणागत हुअन्ते। विष्णु कहले एक तो तुम्हें माने लक्ष्मीच्युत होइच, द्वितीयतः हीन बल। तेणु गोटे काम करिबा तुम मानकर शक्ति वृद्धि निमित्त मु तुमको अमृत प्रदान करिबी। एथि निमित्त तुम गोटे काम करिया को हबो। ये जगतर जेते वृक्ष लता सबु आनी क्षीर सागर रे पकाओ। मंदर पर्वत आनी खुआ आ बासुकी सर्प को रज्जु करी मंथन करिया को हबो। ता फल रे अमृत प्राप्त हबो। किंतु ये काम तुम्हें माने एकुटिया करि परिबो नै। दानवंकर साहाय्य नवाको हबो। दानवंकर साहाय्य नवाको फेनानी जदियो से माने विरोधी तमर तांको सहित संधि स्थापन करी मित्रता कर।
तेणु सेमाने जाई असुर को ए विषय रे अनुरोध कले। वर्तमान असुर मानकर नेता बलि महाराज काली कही प्रहलाद महाराज पर पुत्र विरोचन, विरोचन पुत्र रे पर बलि महाराज असुर कूलर अधिपति हेले। तेणु इंद्रादि देवगणंकर अनुरोध रे जेतेबेले असुर माने राजी हो गले, से मिलमिशि प्रथमे मंदर पर्वत को उत्पाटित करी वृक्षलता सब समुद्र रे पकेले। मंदर पर्वत को उत्पाटन करी आनिला बेले बाटरे ताको परित्याग कले, आउ आनी पारलेनी। पर विष्णु आसी से पर्वत को आनिले, वासुकी सर्प को आनी रज्जु कले। किंतु पर्वतटी समुद्र भितरे कौन से आधार नथिले रही परियोनी। तेणु तार तले निजे कूर्म रूप धारण करी पर्वतटी को पृष्ठरे धारण कले। पर्वत को भारसाम्य दबा पाई ऊपर सहस्र शीर्ष पुरुष रूपे पर्वत को स्थिर रखिले। पुणी चतुर्भुज रूप रे मंथन करिया को आरंभ कले। समुद्र मंथन करिया परे देवता माने धरथिले पुच्छ एवं असुर माने मस्तक। मंथन करिया परे किछि समय परे से वासुकीर मुखरु विष निर्गत हला। तापरे समुद्र जेतेबेले मंथन आरंभ हला, समुद्र मध्यर जंतुगण सब उद्वेलित होबाकू लागिले। एहीपरि मंथन करिया परे किछि समय परे भयंकर हलाहल विष उद्गीरण हला। विष उद्गीरण हला। ताको पान करिया पई विष्णुकर निर्देश रे मुनिगण जाई शिवन को आह्वान कले। शिवन को आह्वान कले। शिव आसी से विष को पान कले। पान करी कंठरे धारण करिवारु से नीलकंठ नाम रे परिचित है। विषमुक्त समुद्र को वर्तमान मंथन करिया पई भगवान देवतांक ठारे सत्वगुण, असुरंक ठारे रजगुण, वासुकींक ठारे तमगुण को प्रयोग करी निजे असुर पक्ष देव पक्ष रूपे अवलंबन होई मंथन करिया को लागिले। मंथन करिया फल रे प्रथमे बाहरले सुरभि। ये दिव्य गाईटी को मुनि मानू प्रदान कले। ऋषि मानू हबि निमित्त घृत आवश्यक, तेणु गाईटी तांको देली। तापरे ऐरावत हस्ती सेठी इंद्र नेबा को इच्छा कले। उच्चेश्वर बा घोड़ा सेटा बलि महाराज नेले। कौस्तुभ मणि सेठी विष्णु को दियाला। कल्प वृक्ष, अप्सरा एहीपरि बाहरिला परे लक्ष्मी देवी बाहर।
इंद्रादि देवगण लक्ष्मी देवी अभिषेक पूजा प्रार्थना स्तव इत्यादि करी तांको संतुष्ट कले एवं लक्ष्मी देवी निजर जीवन साथी रूपे विष्णु को निर्वाचन करी तांकर वक्ष देश रे अवस्थापिता हेले। यहाँ पर मध्यर अधिष्ठात्री देवी बारुणी निर्गता हेले ताकू असुर माने ग्रहण कले। पुनर्बार मंथन हेबारु भगवानଙ୍କର अंशावतार धन्वंतरी अमृत कलश धरी जेते बेले आविर्भूत हेले हठात असुर माने ताकू झांपी धरी पड़े। उभय जदियो बहु परिश्रम करी अमृत कलशटी प्राप्त हेले उभयंकर परिश्रम अच्छी किंतु हिंसावशतः स्वार्थ कारण असुर माने ताकू बलात्कार करी पान करिया को इच्छा कले। जदि पान करिवे अमर हो जिवे तेणु देवता भितरे ये भाड़नी पड़ा कौन करा वर्तमान एणे असुर मान भितरे से अमृत पाइबा कलह है परस्पर परस्पर ठारू ताकू छड़ेवा को लगिले पीवा दाबी कले। देवता मानकर ये दुख देखी भगवान गोटे अनिंद्य सुंदरी मोहिनी रूप धारण कले। धारण करी जेते बेले असुर मान निकट को आसिले असुर माने तांकर सौंदर्य अत्यंत मोहित हो जाई तांको प्राप्ति पई कामना कले। तेणु से माने मोहिनी देवी परिचय जिज्ञासा कले। मोहिनी देवी उत्तर देले जे मु जड़े पुंसली तुम मानकर ये कोलाहल शुणी उत्कंठित है मु तार कारण जानिबा निमित्त एठाकू आसिली तुम माने कहीं कलह करुच। असुर माने कहले आमे गोटे अमृत कलश प्राप्त होइछु जाहाकू सुषम रूपे बंटन करा जाई पारु नाही। तेणु जदि तुमे एहाकू निरपेक्ष भाव में परिवेषण करिपारिबो ताहले से दायित्वटी बहन कर। मोहिनी देवी कहले देख पंडित माने केबे स्त्री को विश्वास करती नहीं। पंडित विश्वास जातु कामिनीषु न जाति तेणु मु गोटे पुंसली तुमे मते विश्वास करुच मु जहा कहबी ताहा करिवो। से माने कहले हाँ तमे जहा कहबो ताहा हमर शिरोधार्य आमर कौन प्रतिवाद ना। सी अमृत कलशटी हस्तगत कले तापरे देवदानव को स्नान निमित्त प्रेरण करी नूतन वस्त्र धारण करी दुईटी पंक्ति रे उपवेशन करेले। तेणु प्रथमे से देवगण को परिवेशन कले। देवगण को परिवेशन करिबा काल रे असुर माने व्यस्त हवा को लगिले काले अमृत समाप्त हो किंबा परिमाण क्षीण हो समस्त को पाइबनी। घरे कि सुंदर होता नकरी निर्देश रे देवदानव उभय दल स्नान नूतन वस्त्र धारण पर दुईटी पंक्ति रे बसिले। दुईटी पंक्ति रे बसिया परे प्रथमे मोहिनी देवी देवकूल को अमृत परिवेषण कले। देवकूल को अमृत परिवेषण करने समय असुर माने व्यतिव्यस्त हेले अमृत प्राप्ति निमित्त अत्यंत व्यग्र हो उठिले। ता फल
ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଚୁକ୍ତିକୁ ସ୍ମରଣ କରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ରାହୁ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଅସୁର ସେ ଦେବ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ବସି ଅମୃତ ପାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା। ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୋହିନୀ ଦେବୀ ପରିବେଷଣ କାଳରେ ତାର ପାତ୍ରରେ ଅମୃତ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ପ୍ରତିବେଶୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୋହିନୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁଜୀ ଇଏ ରାହୁ ଇଏ ଦେବ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସୂଚନା ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଟା ନିର୍ଭର କରେ। ଭଗବାନ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ରାହୁ ବୋଲି, ଭଗବାନ ଜାଣିକିରି ସେ କାମ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଅଧିକ ଅମର କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପାନ କଲା ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅଭିଯୋଗରେ ସେ ତାର ମସ୍ତକ ଛେଦନ କଲେ, ଫଳରେ ମସ୍ତକ ଅମର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ଆଉ ଶରୀରଟି ମୃତ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ ପରେ ଗ୍ରହର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଲେ, ସେ ଗ୍ରହ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇଲା। ତେଣୁ ହୁଏତ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାକୁ ଗ୍ରହ ରୂପରେ ଦେବାକୁ। ତେଣୁ ତାକୁ ସେ କୂଳରୁ ଉଠେଇ ଏପଟକୁ ଆଣିଲେ, ଏପଟକୁ ଆଣି ଅମୃତ ଦେଲି, ଗ୍ରହ ରୂପରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଲେ। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ସେ ରାହୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ବୈରୀ ରଖି ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଏ। ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ରରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଚକ୍ର ଗଲେ ସିଏ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ରହି ନପାରି ଫେରିଆସେ। ତେଣୁ ଦେବଲୋକରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହେଲେ ଆମ ଲୋକରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ। ତେଣୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହୁଏ। ଆଉ 48 ମିନିଟ୍ରୁ ଅଧିକ ସମୟ କେବେ ହେଲେ ପରାଗ କି ଗ୍ରହଣ ହେବନି। ଚକ୍ର ଗଲେ ସେ ପଳେଇ ଆସିବ ଅଟୋମେଟିକ୍, ରିଟର୍ନ ଖାଲି ଯାଉଛି ଆସୁଛି, ପ୍ରତିଦିନ ଏ କାମ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଦେବକୁଳକୁ ସବୁ ଅମୃତ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ପୁନର୍ବାର ଧାରଣ କରି ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରେ ବସି ନିଜ ଧାମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଅସୁରମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଆରେ ଇଏ ବିଷ୍ଣୁ ଏ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆମକୁ କପଟ କଲା ବୋଲି ଭୟଙ୍କର କ୍ରୋଧ ହେଲା। ପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁ ହରେଇଲୁ, ପୁଣି ଆଉ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଠକିଲେ, ଭଗବାନ ପ୍ରତାରିତ କଲେ, ବଞ୍ଚିତ କଲେ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକ କ୍ରୋଧାନ୍ଧ ହେଇକିରି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଇକିରି ପୁରା ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇକିରି ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଦେବତାଙ୍କୁ। ଏରା ତ ଅମୃତ ପିଇ ଦେଲେଣି, ଆଉ କିଛି ଭୟ ନାହିଁ। ଉଭୟ ଦଳ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ମହାରାଜ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଦର୍ଶନ ଦୂରେ ଥାଉ ଶ୍ରବଣରେ ରୋମାଞ୍ଚ ଜାତ ହୁଏ। ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଅସୁରମାନେ ସବୁ ମୃତାହତ ହେଲେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ବଜ୍ରାଘାତରେ, ମାଡ଼ରେ, ଅସ୍ତ୍ରାଘାତରେ। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମା ନାରଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖବର ପଠେଇଲେ ତମେ ଅମୃତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲ, ଅକାରଣ କାହିଁକି ଅସୁର କୁଳକୁ ନିଧାନ କରୁଛ, ବନ୍ଦ କର ସେ ଯୁଦ୍ଧ। ସେତେବେଳକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ବଜ୍ର ମାଡ଼ରେ ବଳି ମହାରାଜଙ୍କୁ ମୃତ କରି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମୁଚି ଏମିତି ଅନେକ ଅସୁର ପୁରା ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ମୃତାହତ ହେଲେ। ବଳି ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ମୃତ। ଅସୁରମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଧାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ଏ ଦେବତାମାନେ ଅସୁରମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମୃତ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନ ହେଇଥିବା ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଲେ। ତା ଫଳରେ ବଳି ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ଯେଉଁଟାକର ମସ୍ତକ ଅକ୍ଷତ ଅଛି, ଅତିରିକ୍ତ ଆହତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ତେଣୁ ବଳି ମହାରାଜ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଏକେ ତ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଅତି ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକରି ସେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଆହୁରି ଅଧିକ ଅନୁରକ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ଆଦି ଯେତେ ଭୃଗୁବଂଶୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସବୁ ମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହପରାୟଣ ଭକ୍ତିପରାୟଣ ହେଇକରି ସେବା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ।
ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଇଲା ପରେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବଳି ମହାରାଜ ଆଦି ଅସୁରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି କଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବଳି ମହାରାଜଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱଜିତ ଯଜ୍ଞ କରେଇଲେ। ସେ ଯଜ୍ଞରୁ ଗୋଟେ ରଥ ବାହାରିଲା, ଧନୁ, ସାଞ୍ଜୁ, ଅକ୍ଷୟ ତୃଣୀର ଏସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସାଞ୍ଜୁ ଧାରଣ କରି ବାହାରିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପିତାମହ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଗୋଟେ ଅମ୍ଳାନ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେଲେ, ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖ ଦେଲେ, ଆଉ ଅସଂଖ୍ୟ ଅସୁର ସେନା ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ବଳି ମହାରାଜ ସ୍ୱର୍ଗ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଗଲେ। ମହାସାଗର ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ତେଜଦୀପ୍ତ ହେଇ ଆସୁଥିବାର ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବଗଣ ଦେଖିଲେ ପ୍ରମାଦ ଗଣିଲେ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ମାରି ଦେଇଥିଲୁ, ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ କୁଆଡ଼ୁ ଏତେ ତେଜଶାଳୀ ହେଇକିରି ଆଇଲେ, ୟାଙ୍କର ତେଜକୁ ଦେଖି ହେଉନି, ଆମେ ତ ଏମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା ପରି ମନେ ହେଉନି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଗୁରୁଦେବ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହେଲା ପରି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ମୁଁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଦେବଗଣ ନାହିଁ, ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁଦେବ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରକାଶ କଲେ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୃଗୁବଂଶୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର କୃପା ଶକ୍ତିରେ ତେଜଶାଳୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁଭକ୍ତିଠୁ ତମ ଗୁରୁଭକ୍ତିଟା କମ୍। ତମର ମୋ ପ୍ରତି ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତି ତାଠୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସମର୍ଥ। ତୁମେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବାହାରକୁ ପଳାଅ। ତେଣୁ ବଳି ମହାରାଜ ଅନାୟାସରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲାଭ କଲେ ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ। ଘରକୁ ଆଇଲା ବେଳକୁ କବାଟ ଖୋଲା। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ବଳି ମହାରାଜ ଯେହେତୁ ଧାର୍ମିକ ପୁରୁଷ ଥିଲେ, ଦେବଗଣ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ଗଲେ ନାହିଁ। ଏଣେ ଦେବତାମାନେ ସବୁ ଅତଡ଼ ବତଡ଼ ହେଇ ବୁଲିଲେ, ବାରଦୁଆରେ ଶୁଣ୍ଡି ପିଣ୍ଡା ହେଇକିରି। ହେଲେ ଦେବମାତା ଅଦିତି ଏଥିରେ ବେଶୀ ବିଷର୍ଣ୍ଣା ହେଲେ। ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ, ସ୍ୱର୍ଗଚ୍ୟୁତ ହେବାର ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଭାରି ବାଧିଲା। ସେତେବେଳେ କଶ୍ୟପ ପ୍ରଜାପତି ଘରେ ନଥିଲେ। ପରେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁ ଆସିଲେ, ଅଦିତିଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ, ହେ ପ୍ରିୟ, ତୁମେ କାହିଁକି ଦୁଃଖିତା? ମୁଁ ନଥିଲା ବେଳେ ତୁମେ କ'ଣ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର କରୁନଥିଲ? ତୁମେ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣଠାରେ ଅପରାଧ କରିଛ? କିମ୍ବା କୌଣସି ଅତିଥି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସି ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଯାଇଛି? କିମ୍ବା ତୁମ ପୁତ୍ର ଉପରେ କୌଣସି ବିପଦ ଆସିଛି? କ'ଣ ହେଇଛି? ଅଦିତି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁଜୀ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ରମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗହୀନ ହେଇ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। କଶ୍ୟପ ଚିନ୍ତା କଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା କି ପ୍ରବଳ, କିଏ କଶ୍ୟ ପତିପୁତ୍ରାଦ୍ୟା ମୋହ ବହି କାରଣମ। କିଏ ପତି, କିଏ ପୁତ୍ର, କିଏ କାର କ'ଣ, ଏଠି ଖାଲି ମୋହ ହିଁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି ଜୀବକୁ। ଏ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରଭାବ। ହଉ, ତମର ପିଲାଙ୍କର ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଛ, ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ରତ ଉପଦେଶ ଦେଉଛି। ମୁଁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କାମନା କରିଥିଲି, ବ୍ରହ୍ମା ମୋତେ ଇଏ ବ୍ରତଟି ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ବ୍ରତଟି 12 ଦିନ ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରତଟି କରିବାକୁ ହେବ। ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ବରାହ ବିଦାରିତ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଅଙ୍ଗରେ ଲେପନ କରି ସରୋବରରେ ସ୍ନାନ କରିବେ। ତା ପରଦିନ ପ୍ରତିପଦା ଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ଦିନ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିବେ। ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ନିତ୍ୟକର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସମାପନ କରି ବିଷ୍ଣୁ ଅର୍ଚ୍ଚନ କରିବେ। ଷୋଡ଼ଶୋପଚାରରେ ଉତ୍ତମ ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସେବା କରିବେ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେବେ, ଆଉ ନିଜେ କେବଳ ପୟପାନ କରି ଦିବସ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଏହିପରି ଶୁଦ୍ଧ ପୂତ ଚିତ୍ତରେ 12 ଦିନ ଏ ବ୍ରତଟି କରିବା ପରେ
ତୁମର ସଂକଳ୍ପ ଅବଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତେଣୁ ଅଦିତି ପତିଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ପୟବ୍ରତ ପାଳନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। 12 ଦିନ ପାଳନ କରିବା ପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କର କୁଟୀରରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। ଅଦିତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ କଲେ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ମାତା, ତୁମେ ଯେଉଁ କାମନାରେ ମୋତେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂରଣ ହେବା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ତୁମେ କାହିଁକି ମୋତେ ଡାକିଛ ମୁଁ ଜାଣେ। ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ତୁମ ପିଲାମାନେ କ୍ଷମତା ପାଆନ୍ତୁ, ସ୍ୱର୍ଗ ପାଆନ୍ତୁ, ବିପକ୍ଷ ଦଳଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖିବାକୁ ତମେ ଚାହୁଁଛ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ତୁମ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଳି ମହାରାଜ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ଗୁରୁ କୃପା ଦ୍ୱାରା ବଳଶାଳୀ। ତେଣୁ କାଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କର। ଯେତେବେଳେ କାଳ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳ ହେବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ରାଜ୍ୟ ଆଣି ତମ ପୁଅଙ୍କୁ ଦେବି। ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମର ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବି। ମୋର ତେଜ କଶ୍ୟପଙ୍କର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବତୀ ଜ୍ଞାନରେ ସେବା କରି ଚାଲ। ଏହା କହି ଭଗବାନ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ତେଜ କଶ୍ୟପଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। କଶ୍ୟପଙ୍କୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଅଦିତି ସେବା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକଟ ସମୟ ଆସିଲା, ଭାଦ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ, ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ର, ଅଭିଜିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ପୁତ୍ର ରୂପରେ, ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଇକିରି ସୂଚନା ଦେଲେ ମୁଁ ପ୍ରକଟ ହେଲି। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ବାମନ ରୂପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲେ। ଯେମିତି କଂସର ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଲେ, ତାପରେ ଶିଶୁ ରୂପରେ ରୂପାନ୍ତର ହେଲେ। କେହି କାହାର ଗର୍ଭରୁ ବାହାରିନି, ଗର୍ଭ ସମ୍ଭୂତ ନାହିଁ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବିଗ୍ରହ କେବେ ହେଲେ ଗର୍ଭ ସମ୍ଭୂତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ତାପରେ ବାମନ ରୂପରେ ବଟୁ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ବର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ୟାମଳ, ମୁଣ୍ଡରେ ଜଟା, ମୁଣ୍ଡିତ ମସ୍ତକ ନାହିଁ, ଲଣ୍ଡା ନାହିଁ। ବାମନ ଦେବ ଜଟାଧାରୀ, ଜଟିଳ। ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ରୂପ ନାହିଁ, ପିଲା ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଜାତକର୍ମ ସଂସ୍କାର ହେବ, କ୍ଷୀର ପିଇବା ହେବ, ନାଡ଼ି ଛେଦନ ହେବ, କେତେ କାମ ଅଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେ କାମ ହେଇଥିଲା। କାହିଁକି? କୃଷ୍ଣ ଗର୍ଭଜାତ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ସେ ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ଏ ରୂପ ରାମ ରୂପ ଏଗୁଡ଼ାକ ସିଧା କିଶୋର ମୂର୍ତ୍ତି। ତେଣୁ ୟାଙ୍କର ବ୍ରତ ସଂସ୍କାର, ଆଉ ସେ ଜାତକର୍ମ ସଂସ୍କାର ନାହିଁ, ଅନ୍ନପ୍ରାଶନ ନାହିଁ। ଆଇଲା ଉପନୟନ ସଂସ୍କାରଠୁ ଆରମ୍ଭ। ତାଙ୍କର ଉପନୟନ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦେଲେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ କ'ଣ ଦେଲେ, କିଏ କ'ଣ ସବୁ ମେଖଳା, କିଏ ଦଣ୍ଡ, କିଏ କୌପିନ, କିଏ ଭିକ୍ଷା ପାତ୍ର ଦେଲେ। ପିତା ତାଙ୍କର ବ୍ରତ କରେଇଲେ। ତାଙ୍କୁ କୁବେର ଭିକ୍ଷା ପାତ୍ର ଦେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ବ୍ରତ ହେଲା ପରେ ସେ ଭିକ୍ଷା କରିବ। ଭଗବାନ ଭିକ୍ଷାଂ ଦେହି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗେ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା, ଏ ଗାଁରେ ତ ବିପ୍ର ଶୂନ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଇଏ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ଯାଇକିରି ଭିକ୍ଷା ମାଗେ। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଯିଏ ଯାହାଥିବ, କିଏ ସୁନା ମୁଦି, କିଏ ଟଙ୍କା, କିଏ ବସ୍ତୁ, କିଏ ଯାହା କିଛି ଦିଅନ୍ତି। ସିଏ ମାଗନ୍ତି। ମାଗିକିରି ଆଣିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ଭିକ୍ଷା କିଏ ଦେଲେ ନା ଭବାନୀ ପ୍ରଥମ ଭିକ୍ଷା ଦେଲେ। ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେପଟେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ବିଶ୍ୱଜିତ ଯଜ୍ଞ କରି ସିନା ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲୁ,
इंद्राजी देवगण कुआड़े बुलुचंती बोली कौन सबुदिन लिज दे देइचंती कि स्वर्गटा आमको कौ दिन पलि आइबे कुआडू कौन बल प्राप्त होकर बाड़ी निए बोले तड़ा खाई जाऊ पड़ो तेणु पोस्टा को कायम रखा हम कायम रखा इंद्रपदटा शुक्राचार्य 100टा अश्वमेध यज्ञ करें 100टा अश्वमेध यज्ञ जड़े करदे इंद्रपद को योग्य तेणु नर्मदा नदीर उत्तर तटरे भृगुकच्छ नामक स्थान बलि महाराज शुक्राचार्य द्वारा यज्ञ दीक्षित हेले यज्ञ सर्वस्व दान दिहब घोषणा है तेणु वामन देव जिते चिंता कले बोले सबू दौची से यज्ञ देखा जीवा कौन दौची आमको दान बोली ब्रह्मचारी रूप में दंड आ कमंडल धरी प्रति पदक्षेप पृथ्वी को अवनत करी ब्रह्म तेज परिपूर्ण हो चतुर्दिग को आलोक उद्भासित करी गोटे गोटे पदरे गले गला दूर रे यज्ञ हो तेज एकदम देखिकी बलि महाराज आखि खुशी है इटा बामन एति उच्चा इटा किए आसूची केडे तेज सूर्य देवता ना अग्नि देवता किए आसुची तापर पाखक जो पिलाटा दुसिला या किए सनत कुमार आउे या छोट पिला आउ किए पाखक आइले ना ये सनत कुमार ना सनत कुमार दिगंबर ये जटाधारी ब्राह्मण किए जन ब्रह्मचारी मेखला पिंधुची डाकिले डाकिकी उत्तम सिंहासन में बसैले बलि महाराज पाद धौत कले से पाद जल को सबंश शिर धारण कले शुक्राचार्य आदि ब्राह्मण माने से वामन देवंकर तेज को देखि सबू अभिभूत यज्ञशाला बलि महाराज कहले हे ब्राह्मण देव आपण क्यों कारण ये यज्ञ पदार्पण कले ये यज्ञ पदार्पण करी मोर यज्ञटी धन्य है सार्थक है आम सब पवित्र हेलु आपणकर किसी काम नथिले कहतु निवेदन करंतु बलि महाराज सब पूरण करने समर्थ अच्छा जहाँ किसी मागी अन्न दरकार कि स्वर्ण दरकार कि कौन सी हस्ती अश्व गाई किंबा ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम प्रवेश करने को चाहते कन्या दरकार बा कौन दरकार वस्त्र जहाँ चाहिए सर्वस्व दान देवाई मु प्रस्तुत अच्छी भगवान कहले महाराज हाँ आपड़ जहाँ कहते ठीक कहीं कथाटा आपण तुंड शोभा पाँच आपड़ एपाई अयोग्य नुहति समर्थ आपणकर कुल मर्यादा एपरी प्रथम देखिले हिरण्यकशिपु महाबलशाली ये भगवान को मारिया प्रतिज्ञा करथिला पुत्र हिसाब से महाभागवत प्रहलाद महाराज तमर परकूलर गुरु शुक्राचार्य इहकूलर गुरु तांकर पुत्र विरोचन देवता को निज शरीर पर्यंत दान करथिले तांकर पुत्र हिसाब से आपण जे सर्वस्व दान देवे यहाँ किसी छोट कथा आपण बड़ कथा ना ठीक आपण सीना देवाई समर्थ किंतु मु नेबाई इच्छुक ना मुझे चाहिए मत से दिंतु कौन चाहते ना मो गुरु गोटे आश्रम करी जगह दरकार केते मो पादर 3 पाद मो पादर 3 पाद जगह मुझे बलि महाराज हसिले कहले वामन देव तुमर ज्ञान जेपरी बुद्धि सेपरी ना हैं इंचिकिया पादर 3 इंच जगह नेले कौन करियो भगवान कहले महाराज अजितेन्द्रिय ब्राह्मणर ब्रह्म तेज नाश जाए जो ब्राह्मण जितेन्द्रिय नाई सीमित ज्ञान रे संतुष्ट नाई तार ब्रह्म तेज नष्ट जाए
ଆପଣ ମୋତେ ଗାଁଟେ ଦେବେ ଯଦି କହିବେ ମୋର ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ରାଜ୍ୟଟେ ଦେଉନ, ରାଜ୍ୟଟେ ଦେବେ ଦେଶ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଦେଶଟେ ଦେଲେ ଦୀପଟେ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଦୀପ ଦେଲେ ପୃଥିବୀ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇପରି ମନ ଇଚ୍ଛା ଦାନ ନେଇକରି ବ୍ରହ୍ମ ତେଜ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୋତେ ଆପଣ ମୋର ଅଭିଳଷିତ ବସ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ସେତିକିରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ସ୍ୱଳ୍ପ ଦାନରେ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତାର ବ୍ରହ୍ମ ତେଜ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାମନ ଦେବଙ୍କର ଇଏ ବାକ୍ୟରେ ଯଜ୍ଞଶାଳାରେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ, ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର। ବଳି ମହାରାଜ କହିଲେ ହଉ ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଦେବି। ତାହେଲେ ସତ୍ୟ କର। ଜଳ ଆଣିବାକୁ ପଠେଇଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଶୁକ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଘୋର କୂଟନୀତିଜ୍ଞ। କହିଲେ ମହାରାଜ ଇଏକୁ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଯାହାକୁ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ସେ କିଏ? ବିଷ୍ଣୁ। ଆପଣଙ୍କଠୁ 3 ପାଦ 2 ପାଦରେ ସବୁ ନେଇଯିବ। ଇଏ 3 ପାଦ ରହିବନି, 2 ପାଦରେ ସବୁ ପଳେଇବ। ତୃତୀୟ ପାଦ ଦେଇ ନପାରି ଆପଣଙ୍କର ନର୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ସତ୍ୟଚ୍ୟୁତ ହେବେ, ଦେଇପାରିବେନି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୌଣସି ଠାରେ ସର୍ବସ୍ୱ ଦାନର କଥା ନାହିଁ। ଇଏ ଏତିକି ଗାଈ ଦେଲା, ସିଏ ସେତିକି ଘୋଡ଼ା ଦେଲା, ଇଏ ଏତିକି ଖାଇବାକୁ ଦେଲା, ଇଏ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେଲା, ସୁନା ଦେଲା ଅଛି ନା, ସବୁ ଦେଇଦେଲା କିଏ କୋଉଠି ନାହିଁ। ଅଛି କୋଉଠି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କିଏ ଶୁଣୁ ସିଏ ସବୁ ଦେଇଦେଲା। ସର୍ବସ୍ୱ ବିଷ୍ଣବେ ଦତ୍ତ ମୂର୍ଖବର୍ତ୍ତୀ ସେ କଥମ। ସବୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଇକି ତୁ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି? ଇଏ ବଞ୍ଚିଲେ ଆର ପୁରୋହିତ ହାନି, ଆ ଚାକିରି ଯିବ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟର। ତେଣୁ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଭୟ, ତେଣୁ ତାକୁ ମନା କଲୁ। ଆମେ ତ ଓଙ୍କାର ଲଗେଇକି ତାକୁ ସତ୍ୟ କରିନୁ, ତେଣୁ ମନା କଲୁ। ବଳି ମହାରାଜ କହିଲେ ଗୋଟେ ଅତିଥି ଘରକୁ ଆଇଛି, ତାକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ମିଛ ଗୋଟେ କହିବି? ଏ ପୃଥିବୀ ବହୁତ ବସ୍ତୁ ଧାରଣ କରୁଛି, କେତେ ଓଜନ ଜିନିଷ ଧାରଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିଛୁଆ ଲୋକକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ଅଯୋଗ୍ୟ, ଅସମର୍ଥ। ଗୋଟେ ମିଛୁଆ ଲୋକକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବନି। ମିଥ୍ୟାବାଦୀର ଭାର ବହନ କରିବାଟା ପୃଥିବୀ ପକ୍ଷରେ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ମିଛ କହିବା, ଘରକୁ ଯଦି ଭଗବାନ ଆଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦାନ କିଏ ଦେଇପାରିବ? ଏଭଳିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯୋଉଠି ଆଇଛି ମୁଁ କେମିତି ହରେଇବି? ସିଏ କହିଲେ ଦେଖ 8ଟା ଜାଗାରେ ମିଛ କହିଲେ ପାପ ନାହିଁ। ବିବାହ କାଳରେ, ପ୍ରାଣ ସଙ୍କଟ କାଳରେ, ପରିହାସ କାଳରେ, ଏମିତି 8ଟା ସେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଠି ପାପ, ମିଛ କହିଲେ ପାପ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ମନା କଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ମିଛ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ କରିପାରିବି ଦେବି। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ରାଗିଲେ। ସେଇଠୁ ରାଗିକିରି କହିଲେ ତୁ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟକୁ ଅମାନ୍ୟ କଲୁ, ତେଣୁ ତୋର ନର୍କଗତା ହଉ ବୋଲି ଭୟଙ୍କର ସାପ ଦେଇକିରି ପଳେଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ବିୟୋଗ। ଏଇଠୁ ବାମନ ମହାରାଜଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏଥର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ଅପହରଣ କରିବାକୁ। ଏବେ ଗୁରୁ ସାପରେ ଆତ୍ମୀୟ ଛାଡ଼ିଲେ, ସବୁ ଛାଡ଼ିଲେ, ସମସ୍ତେ ବିରକ୍ତି ହେଲେ। ଏତେ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ବଳି ମହାରାଜ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବୋଲି ଦେବତାମାନେ ଉପରୁ ଅନଉଛନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ବଳି ମହାରାଜ ନିଜର ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି। ବୁଝାରୁ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇକରି ବଳି ମହାରାଜଙ୍କ ଉପରେ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି କଲେ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗଚ୍ୟୁତ ହୋଇକରି ଯାଇଥିଲେ, ବଳି ମହାରାଜଙ୍କର ଏ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଦେଖି ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି କଲେ ବଳି ମହାରାଜଙ୍କ ଉପରେ। ବଳି ମହାରାଜ କେତେ ତମେ ଏତିକିରେ ରହିପାରିବ? ସେ ଘରକୁ, କାହା ଘରକୁ ଦାନ ମାଗିଗଲେ ମଠରୁ, ଆଜି ଗୁରୁବାର ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଛି ଦାନ ଦିଆହେବନି। ଆମର ପଣ୍ଡିତ କହିছে ଶୁକ୍ରବାର ସେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି ମଠରେ,
द्वादशी हेल्ले चांदा से के दिन लगे कौ दिन गुरुवार पड़े कौन आम पंडित जी मना कर दान देवा दान कौन दान किए कौ पंडित किए एत तुम पार सा 10 टंका तुम देले 10 जन्म 15 जन पछरे गोड़ी ता गांडी धोईगिरी सी जीवन बंचई शुक्राचार्य विश्वदिति यज्ञ करइले इंद्रपद रक्षापी 100टा अश्वमेध यज्ञ करइले हेले मध्य विष्णु द्रोह वाक्य से गुरुटा को नात मारदे से ऋषभदेव कही गुरुर न सैत् से गुरु गुरु नहीं ये शिष्य को रक्षा करी न पारे ये शुक्राचार्य रक्षा करने योग्य नहीं ये स्मार्त गुरु ये अवैष्णव गुरु शुक्राचार्य साप देकी गले तोर भ्रष्ट है तोर नर्क गति हो तथापि बड़ी महाराज शुणिले ना दान देले दान देवा फल सत्य कले आउरी कौन अन्य पुराण रे अच्छी तथापि शुक्राचार्य आउरी मान रक्षा करने को चाहते सी गोटे माछी होकर रहीगले कमंडल में जो पानी पड़े से बाटर फल पानी पड़लानी पानी कहीं पड़नी बोले गोटे तृण आनिले गेंजी देले बड़ी महाराज गेंदे गोटे आखि फुटीगला एक चक्षु शुक्राचार्य तापर से दान दे जो भगवान को दान देले भगवान गोटे पादरे समग्र भूमंडल नहीं गले द्वितीय पादरे समस्त ऊर्ध्वलोक नहीं गले आकाश नभ सब गुड़ाक सब नहीं गले दीपादे जो सब सरीगला भगवान पुणी आउ थे बामन रूप धारण कर बसिले बोले महाराज सब सरला तृतीय पाद को जगह कहीं दीपादे सब सरला तेणु तुम गुरु साप अनुजाई तुम्हें नर्क गति भोग कर यही समय बलि महाराज दोषी बोली जानी भगवान इंगित देले गरुड़ को गरुड़ भगवान इंगित को जानी बलि महाराज को नागफास रे बंधन कले बलि महाराज आरेस्ट तांकर सत्य खिलाफ होई समय ब्रह्मा आइले बलि महाराज स्त्री आइले प्रहलाद महाराज आइले ये क्या प्रणाम कर पारे ना नागफास रे बंधन रे अछन हेते बेले बलि महाराज स्त्री कहले प्रभुजी या बंधन करिया ठीक है कहीं जगत रे सब तो आपणकर वस्तु आपण को दान देवा को बाहा बाहा आपणकर वस्तु आपण को दान दौची से मु दान देवी ये हूँ मूर्ख संसार ब्रह्मा आउ गोटे प्रकार जुक्ति कले कहले प्रभुजी जी गोटे दुब घास आपणकर चरण रे दिए तार कर्म बंधन नष्ट हो जाए चैतन्य भागवत रे कहते जार चरण देले दुर्ब घास मात्र कदापि से नहे जम जातनार पात्र गीतार कौन कहते पत्रं पुष्पं फलं तोयं जो में भक्त्या प्रयच्छ पत्र फूल फल जल टिके मते देले भक्ति रे मु ग्रहण करे जल मुंडे भगवान को दान देवाटा अक्षय दान गोटे पत्र दान देले तार महत्व फल ये सर्व जे बिंदुए जल गोटे दुबट देले मुक्ति हुए तार कर्म बंधन नष्ट हुए ये सर्वस्व देकी उल्टा बंधन प्राप्त हला ये प्रकार गोटे जुक्ति दीटाक ठीक दी आड़ू दीटाक ठीक सर्वस्व देकी उल्टा पाइला बंधन है भगवान कहले महाराज कौन तुमर अभिलाष तृतीय पाद को कौन दब ना नरक को जीव गुरु साप अनुसार
बलि महाराज कहले प्रभुजी देवी मु सत्यच्युत हेबी नहीं जीवर बंधनर कारण दीटा मु आ मोर ए दीटा जिनस जीव को बांधिकी रखी मु ए शरीर मु प्रकृतिर भोक्ता मु कर्ता ए मु भाव रही आ जहाँ सब देखला सब मोर है रोड जहाँ देखला मोर ए मु आ मोर कटिगले जीव उद्धार हो तेणु दी पादे जहाँ सब नहीं सब मोर नहीं जाइए प्रभुजी जहाँ देती दी पादे मोर दे मुटा को देनी मुंडा अच्छे मोर सब देदेवी बर्तमान मु तो अच्छी ना मो निज को छाड़ी सब दे तेणु मु अच्छे तृतीय व्यक्ति तेणु मत नि तेणु तृतीय पादरे बलि महाराज को अंगीकार कले भगवान कहले महाराज वर्तमान आपण सुतल लोक को जातु आपणकर ए राज्य ना ए राज्य इंद्रर तेणु आपण स्वर्ग नहीं मु वर्तमान इंद्र को देवी सब नहीं आपठू आपणकर हिसाब से बिंदु मात्र जगह नहीं तेणु आपण सुतल लोक जोटा दानव मानकर लोक ए सुतल लोक को जातु प्रहलाद महाराज कहले आप जातु से रह मु द्वारपाल ही सब नित्य काल से रही वर्तमान ये स्वर्ग इंद्र को देवी इंद्रर राजत्व सरिले जेहेतु तुम 100टा अश्वमेध यज्ञ कर देच तेणु आउ गोटे तो यज्ञ अच्छी शुक्राचार्य को कहले बाकी जागिरी पूर्ण कर सब यज्ञ सी शुक्राचार्य कहले आपणकर नाम कीर्तन हेले सब पूर्ण है जो जहाँ अपूर्ण अपरिणय छिद्र अपराध सब नाम कीर्तन रे सर्व निश्चिद्रं करोति नाम संकीर्तनम तब सब पूर्ण हो नाम द्वारा आपणकर उपस्थित सब पूर्ण तेणु बलि महाराज 100टा अश्वमेध यज्ञ कर इंद्रपद पाइबा हकदार तेणु ये इंद्रर राजत्व सरिले तांकटू स्वर्ग नहीं मु आपन को देवी तेणु सेते काल पर्यंत आपण सुतल लोक इंद्र ठारू अधिक ऐश्वर्य पाइकी से रहन तेणु से पर्यंत वर्तमान जो अच्छा महाराज तांकर शरीर एबे एटा वैवस्वत मनंतर एबे चलुच 28 चतुर्युग वामन देव आविर्भाव हेला बेलू चलता सप्तम चतुर्युग सप्तम चतुर्युगर त्रेतया से वामन देव आविर्भाव सेतु जाम्बवान अच्छा जाम्बवान से विराट रूप को 7 थर परिक्रमा कर बड़ त्रिविक्रम रूप धारण करते भगवान से जाम्बवान अच्छा तेणु बर्तमान 7 रु 28 28 रु हम 71 ये मनुकर राजत्व सर बलि महादेव यज्ञ इंद्र है परवर्ती इंद्र हेले तेणु इटा हूँ सिद्धांत जे जो जिनस भगवान हवा उचित एक बलि महाराज स्थिति केते संकटापन्न सबू नहीं भगवान गुरु पर्यंत त्याग कले बंधु बांधव आत्मीय स्वजन असुर सब परित्याग करदे हेले से एकुटिया होगी धैर्यच्युत होना शक्तिच्युत नहीं धर्मच्युत नहीं किछि नहीं एपरी घड़ी संधि मुहूर्त रे जीव आसिले किपरि तथापि भगवान से दास होकर तार द्वारपाल हो ये सरला अष्टम स्कंद नवम स्कंद रे वंशानुचरित सूर्यवंश चंद्रवंश उभयर वर्णना दिखाई वर्तमान वैवस्वत मनंतर चंद्रवंश सूर्यवंशर क्षत्रिय माने राजत्व करथिले ब्रह्मांकर पुत्र मरीचि मरीचिंकर पुत्र कश्यप कश्यपंकर पुत्र विवस्वान सूर्य देवता प्रथम स्त्री पुत्र
ମନୁ। ତେଣୁ ମନୁ ଭୂମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଥମ ରଜା। ମନୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କଲେ। ମନୁ କହିଲେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ତମେ ଗୋଟେ ପୁଅ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କର। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ମୋ ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କରେ। ସେ ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କର। ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା। ମନୁ ପଚାରିଲେ ଝିଅ କାହିଁକି ଜନ୍ମ କଲ? ନା ମୋତେ ରାଣୀ କହିଲେ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିବାକୁ। ହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଆଉ ଥରେ କ'ଣ କଲେ ନା ପୁଅ କଲେ। କ'ଣଟା ବେଙ୍ଗୁଟା? ହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ପୁଅ କଲେ। ସେଇଟା ଇଳା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଥରେ ଇଳ ହେଲା। ସେ ସୁଦ୍ୟୁମ୍ନ। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯୌବନରେ ପଦାର୍ପଣ କଲା ସେ ପୁଅ ଘୋଡ଼ା ସବୁ ଧରିକିରି ଯାଇଥିଲା ପାରିଧି କରିବାକୁ। ପାରିଧି କରିବାକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଯେଉଁଠି ଶିବ ପାର୍ବତୀ ରହନ୍ତି। ସେଇଠି ଯିଏ ପ୍ରବେଶ କରିବ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବ। ଘୋଡ଼ା ହଉ, ହାତୀ ହଉ, ପଶୁ ହଉ, ପକ୍ଷୀ ହଉ, ସେଇଠି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଲିଙ୍ଗ ବାଚକ କିଏ ଜୀବ ଆକା ନାହିଁ। ସେ ଗଛ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବାଚକ। ସିଏ ଏଗୁଡ଼ାକ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଦଳ ବଳ ସବୁ ହେଇକିରି ସେ ବଣ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଯାକ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲେ। ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଙ୍ଗ ସବୁ ହେଇଗଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଭାରି ଛଡ଼ା କ'ଣ ଦେହରେ ଏମିତି ସବୁ ହେଇଗଲା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲାଜ୍ଜିତ ହେଇଗଲେ। ସେଇଠି ଶିବ ସାପ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଗରୁ, ଏଠି ଯିଏ ପଶିବ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବ। ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଉପକାର ପାଇଁ ମନ ଇଚ୍ଛା କେଳି କରିବାକୁ ସୁବିଧା। ପୁରୁଷ ପଶିଲେ ସିନା ଦେଖିଦେବ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର କେଳି। ଆଉ ପୁରୁଷର ଯଦି ପଶିଯିବ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବ ବୋଇଲେ ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ କିଛି। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ପୁରୁଷ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଇଲାକାଟାକୁ ଶିବଜୀ। ହେଲେ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ନିଜର ଶରୀର ହରେଇକିରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୁଦ୍ଧ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା ବୁଲି ବୁଲି ସବୁ ସିଆଡ଼େ ଗଲେ। ଏ ରାଜପୁତ୍ର ଯିଏ ସୁଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଇଏ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯାଇଛି। ଆକୁ ଦେଖିକିରି ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୁଦ୍ଧ ଭାରି ମୁଗ୍ଧ ହେଇଗଲେ ତାକୁ ଦେଖିକିରି। ହେଲେ ତାଠୁ ଗୋଟେ ପୁତ୍ରଟେ ସୃଷ୍ଟି କରିଲେ। ତାପରେ ସେ ପୁଅଟାକୁ ଧରିକିରି ଇଏ କାଳକ୍ରମେ ନଅରକୁ ଆଇଲେ। ସେ ପୁଅଟା ନା ପୁରୁରବା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ହେଲେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଝିଅ ହେଇଗଲା। ଇଏ ସବୁ କହିଲା ପଶିବାରୁ ଆମେ ଏଠୁ ବଶିଷ୍ଠ ଶିବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କଲେ। କହିଲେ ଏଇଟାକୁ ପୁଅ କରିଦିଅ ଆମର। ନା ମୁଁ ତ ସାପ ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ସାପଟାକୁ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଛି। ମାସେ ପୁଅ ହେବ, ମାସେ ଝିଅ ହେବ, ଏମିତି ହେବ। ହେଲେ ଇଏ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ରାଜପଦରେ ବସିଲେ ମାସୁଟେ ଶାସନ କରନ୍ତି, ଆଉ ମାସୁଟେ ଲୁକିକିରି ରହନ୍ତି। ଝିଅ ହେଲା ବେଳକୁ ରଜା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଜା ବୋଲି କି ରଜା? ମାସୁଟେ ଦେଖା ଦେଉଛି, ମାସୁଟେ ଲୁକିକିରି ରହୁଛି। ଏମିତି ହେଲା। ସେଇଠୁ ମନୁ କହିଲେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଭଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବି ବୋଲି ସେତେବେଳକୁ ତପସ୍ୟା କଲେ। ତପସ୍ୟା କରିକିରି 10ଟା ପୁତ୍ର ଜାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ସେ 10ଟା ପୁତ୍ରଠୁ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ। ଇଏ ପିଲାଠୁ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶ। ତେଣୁ 2ଟା ବଂଶ ହେଇଗଲା। ଇଏ 10ଟା ପୁତ୍ର ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ, ନଭଗ, ନରିଷ୍ୟନ୍ତ, ଏମିତି ଏମାନେ 10ଟା ପୁତ୍ର। ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଡ଼ ପୁଅ, ତାଙ୍କ ବଂଶରେ ଖଟ୍ୱାଙ୍ଗ ରଜା, ରଘୁପତି, ଏମାନେ ସବୁ 10ଟାଙ୍କ ବଂଶର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏ 10ଟା ପୁତ୍ରରୁ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ନଭଗ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଉଛି ନାଭାଗ। ନାଭାଗଙ୍କର ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ଅମ୍ବରୀଶ। ଅମ୍ବରୀଶ ନାଁରେ ଯେଉଁ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ରଜା, ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଆସିବ, ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ରଜାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାଇ ଅମ୍ବରୀଶ। କେତେ ଅଛନ୍ତି? ଇଏ ନାଭାଗ ନନ୍ଦନ ଅମ୍ବରୀଶ। ଇଏ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରଜା, 7 ଦ୍ୱୀପ 7 ସାଗରର ଅଧିପତି। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶରେ ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ, ସେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶରେ ଯଜାତି ରଜା। ହେଲେ ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରଜା, ଶଶାଗରା ଧରଣୀର ଅଧିପତି। ୟାଙ୍କର ହରିଭକ୍ତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରବଳ। ଇଏ ନିଜର ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ କୃଷ୍ଣ ସେବାରେ ଲଗେଇଥିଲେ। ମନକୁ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତାରେ, ଚକ୍ଷୁକୁ ରୂପ ଦର୍ଶନରେ, କର୍ଣ୍ଣକୁ କଥା ଶ୍ରବଣରେ,
ନାକକୁ ପୁଷ୍ପ ତୁଳସୀ ଆଘ୍ରାଣରେ, ପାଟିକୁ ହରିକୀର୍ତ୍ତନରେ, ହାସ୍ତକୁ ମନ୍ଦିର ମାର୍ଜନରେ, ପଦକୁ ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରାରେ, ଏହିପରି ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଭଗବତ ସେବାରେ ଲଗେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ଘରେ 2.5ଟା ପିଲା ନଥିବ, ଘର ଜଞ୍ଜାଳ ଶୁଣ ଆମର ଭଜନ ହେଉଛି କି 1.5ଟା ପିଲା ନଥିବ, ଛୋଟା କେମ୍ପା କଣାକୁ ଯା। ଆମର ହରିଭଜନ ହେଉଛି କୁଆଡ଼େ ସେଇଠୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ପଣସ ଖାଇକିରି ଅଠା ଲଦି ଦେବ, ଆମକୁ ପୁରା ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ, ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ଲଦି ଦେଲା, ଖସିଗଲେ। ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ 7 ଦ୍ୱୀପ 7 ସାଗର, ସରପଞ୍ଚ ହେଇଗଲେ ତମକୁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ଘରର ଗୃହସ୍ଥଟାକୁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ସରପଞ୍ଚ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପାଳକ, ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପ, ଗୋଟେ ଦେଶ ହେଲେ 100 ଦେଶ ହେଲେ ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପ, 7ଟା ଦ୍ୱୀପ 7ଟା ସାଗରର ରଜା। ସିଏ ହରିଭଜନ କରୁଛି, ରାଜ୍ୟ ଚଳଉଛି, ପରିବାର ଚଳୁଛି, ଭଜନ ଚଳୁଛି। କେତେ ହବ? ଆହୁରି ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଯଦି ଏମିତି ଲଗେଇବ ସେବାରେ, ଆଉ କେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ଲାଗିବ ରାଜ୍ୟ ସେବାରେ, ପୃଥିବୀ ସେବାରେ? ଯିଏ ଟିକି ନିଖି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ କୃଷ୍ଣ ସେବା କରୁଛି, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ କୃଷ୍ଣ ସେବା ହେଲେ ଆର ରାଜ୍ୟ ତ ଛାରଖାର ହେଇଯାଉଥିବ, ଦସ୍ୟୁ ବ୍ୟାପି ଯାଉଥିବେ, ଚୋର ବ୍ୟାପି ଯାଉଥିବେ, ଇଏ ବସିକିରି ମାଳ ଗୋଡ଼ଉଥିବ, ଗିନି ବଜାଉଥିବ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆଗା ଉତ୍ତର ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି ଭାଗବତ ସେଇଠି ଆଗା ଶେଷ। ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ପଚାରିଲେ, ମୁମୂର୍ଷୁ ଜୀବର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ହରିଭଜନ। ସବୁ ଜୀବ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ହରିଭଜନ। ହରିଭକ୍ତି ସାର୍ବତ୍ରିକ, ସାର୍ବକାଳିକ, ସାର୍ବଜନୀନ, ସାର୍ବଭୌମ, ସବୁ ଯୁଗ ପାଇଁ, ସବୁ ଜୀବ ପାଇଁ, ସବୁ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା କଲେ ଯମଦଣ୍ଡ। ହରିଭଜନ ଛଡ଼ା ଆଉ ଅନେଶ୍ୱତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିନ୍ଦିତ, କାହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନାହିଁ, ସବୁ ଯାକ ଯମଦଣ୍ଡର କାରଣ। ଏ ଗୋଟିଏ ଆଗା ମଣିଷ ହବ, ଆଉ ସବୁ ଯାକ ନଷ୍ଟ ହବ। ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଅନେଶ୍ୱତ ବାଟ, ମଣିଷ ହେବାକୁ ଗୋଟିଏ ବାଟ। ତେଣୁ ସେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହରିଭକ୍ତି। ତେଣୁ ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜଙ୍କର କେଉଁ ସମସ୍ୟା କାହିଁକି ରହିବ? ସେ ତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହରିଭକ୍ତ, ଏପରି ହରିଭକ୍ତ ଯେ ତୁ ଭଜନ କରୁଛୁ, କରେ ଭଜନ, ତୋ ରାଜ୍ୟ ମୁଁ ଚଳେଇବି, କିଏ ଚଳେଇବ? ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ରାଜ୍ୟ ଚଳେଇବ, ତୁ ହରିଭଜନ କରେ। ଏ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ତୋ ପାଖରେ ଥାଉ, କେଉଁ ଶତ୍ରୁ କିଏ ଆଇପାରିବନି, ଆଉ ତୋତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଟେନସନ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଚକ୍ର ପଳେଇବ ଅଟୋମେଟିକ୍, ସବୁ ସମାଧାନ ଭଗବାନ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ହରିଭଜନ କଲେ କେଉଁ ବାଟେ କେମିତି ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଛି, ତା କଥା ସିଏ ବୁଝିବ। ସବୁ ରଜା ଚଳୁଛି କେଉଁଠି ହେଲେ, ଶତ୍ରୁ ଆଇଲେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ରଜାର ଚିନ୍ତା ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଆଉ ଶତ୍ରୁ କିଏ ଆସିପାରିବନି, ଚକ୍ର ଏଠି ଅଛି, ଯିଏ ଏତେ କାମ କରିବ ଚକ୍ର ତା ଡ୍ୟୁଟି କରିବ। ନାମ କରେ ଖୁସିରେ, ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହରିଭକ୍ତି ପାଇଁ ଭଗବାନ ଏତିକି ସୁବିଧା କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଥରେ ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ ଦ୍ୱାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ। 1 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ସସ୍ତ୍ରୀକ ପତ୍ନୀ ସହିତ। ଦ୍ୱାଦଶୀ ବ୍ରତ ମାନେ କ'ଣ? ଏକାଦଶୀ। ଏକାଦଶୀ କି ଦ୍ୱାଦଶୀ ବ୍ରତ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଏକାଦଶୀଟା ଦ୍ୱାଦଶୀ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଆକା ଉପବାସ କରିବାକୁ ହବ। ଏବେ ଯେମିତି ଏ ବର୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ 2ଟା ପଡ଼ିଛି, ଗୋଟେ ସପ୍ତମୀ ଯୁକ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ ନବମୀ ଯୁକ୍ତ। ତେଣୁ ପୂର୍ବଟା ସବୁବେଳେ ବିପଦର କାରଣ, ଅଶୁଭ। ପୂର୍ବ ଏକାଦଶୀ, ପୂର୍ବ ବ୍ରତ ଯାକ ପୂର୍ବ ବିଧା ହେଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଶୁଭ, ଅମଙ୍ଗଳ। ସେହିପରି ଏକାଦଶୀ, ଏଗୁଡ଼ାକ ବଡ଼ କ୍ରିଟିକାଲ ଜିନିଷ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଲୋକେ ବୁଝିବା ତ ଦୂରର କଥା, ବିଦ୍ୱାନ ବୁଝିବା କଷ୍ଟ। ବୁଝିବା କଷ୍ଟ, ସମୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ବ୍ରତକୁ ତିଆରି କରିବା ଆହୁରି କଷ୍ଟ। ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଜିନିଷ ସବୁ ଭାରି। ଏଥିପାଇଁ କେତେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, କେତେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ସେ ଉଦିଆ ଘରେ ଥିଲାବେଳକୁ
कौन है ना से वर्ष गोटे कौन व्रत पड़ा जे समस्त समग्र भारत आखिरी घंटा चकटा है भारत वर्ष आखिरी गोटे बामन देवंकर जन्म पड़ा सेटा मु देखिले आमर किशोरी बाबा पांजी देखला से गोटे जिनस से बृंदावन पांजी अमुक गोटे नवद्वीप पांजी अमुक से सबुआड़े गोटे कन्फ्यूजन चारिआडे है कंट्राडिक्शन है ये व्रत कौ दिन हम चारिआडे किए स्थिर हो पारानी प्रमाण किशोरी बाबा पाखु नवद्वीप फोन आइबार बृंदावन फोन आइबार पुरी आइबार फोन उत्तर दे दिनटा पड़ला ये सब प्रमाण देले गुड़ा किए कोटा मानिला अमुक समुक से जिनस सब बड़ गुड़ाक ब्रेन न फुटे पारे से व्रत नष्ट हो सब ध्वंस पाई से ब्राह्मण लोके कौन करेंगे ब्राह्मण थी पुरोहित पुरोहित के एकादशी ना काली एकादशी आंक मठरे परदिन कर परदिन किसी ना है इन अनु अनु उठू उठू आगे पड़ो एकादशी ये भाव मेजोरिटी इज ग्रांटेड आज बहुत अच्छे अनेशत भाग गिड़ी ने भी एकादशी गिड़ी नौ पेट पुरी आज आगे काली किसी ना बाल प्रमाण अच्छी बाहर जाग शे मूर्ख बेला ये गृहस्थ शला कला ए अनेशत भाग अच्छी एक मेजोरिटी आमर है पलैला तापर दिन बाजी निकल दिने दिने कौन हो जाना पूर्व हेल्ले पूर्व दिन टा कौन हो जानी जे दशमी छुई देकी अमंगल कर से एकादशी से तक आ ब्राह्मण मूर्खर मुंडे ना मूर्ख ब्राह्मणर मुंडे ना जे दशमी ताकू छुईकी एकादशी जा से अनुशत जाग विष कर सी अब जानी दशमी लगिला बेले एकादशी की सी विष धन्या जो एकादशी क्षय होगी दशमी अच्छी तापर दिन किसी ना से एक ना बोले भी द्वितीय दिन आगा हम एकादशी तिथि अनुपस्थित द्वादशी तुम काम तुले बसीना दशमी युक्त एकादशी केबे हम ना ज्योतिषर मुंड खराब हो ये वैष्णव सिद्धांत एकादशी तिथि नथिले द्वितीय दिन हम तेणु कहुए द्वादशी व्रत द्वादशी प्राधान्य ये अच्छी जड़े एकादशी भूली जाइए द्वादशी व्रत करे त्रयोदशी पारणा करे आडभांस आउरी करे आउरी फल मिल जब करपारानी बोली फल मिल पूर्व आड़ू ना ए काली जी जन्माष्टमी कला सी असुर कूल नेता हम मद पीओ बहुत अच्छी बहुत खा ये खाई गुह मूत बस खाऊ असुर कूल असुर मानकर बल वृद्धि शुक्राचार्य ये व्यवस्था कर पूर्व विद्या व्रत जो माने करेंगे फल असुर को प्राप्त हम तेणु पद्म पुराण में कहुई शुक्रेन मोहिता विप्रा ब्राह्मण मान पृथ्वी शुक्राचार्य माया रे मोहित होकर अनुगत मान पूर्व विद्या एकादशी परामर्श दियंती से पूर्व विद्या एकादशी जो मैंने करेंगे से फल सीधा पड़े असुर पाख इे फल तो फल मिलनी उल्टा आउे नर्कगति हम माइनस मार्किंग शून मिलते गोटे हेन्टा शून तो शून आउे माइनस आईरु जी से कटो से व्रत तो हेनी ताई फल ना आउे उल्टा नर्कगति जो भगवान बराह देव को मारुले युद्ध होता बराहदेव देखिले जे असुर गुड़ाक बल वीर्य वृद्धि पाँच कौन पे ना मर्त्यर लोके सब पूर्व विद्या एकादशी कर मर्त्यर लोके सब पूर्व विद्या एकादशी कर असुर जाकर बल वृद्धि पाँच हेले भगवान कौन कहले जे मार्कंडेय मुनि द्वारा पठेले ये शुद्ध एकादशी प्रचार है शुद्ध एकादशी जो प्रचार है जाकर असुर मान बल क्षय होगा ये शुक्र माया आ ब्राह्मण बोलूँ मु चलाकी तो चुटीटा धरती शुक्र
तोर वाक्य सब बकर हेले अम्बरीश महाराज 1 वर्ष व्यापी से व्रत कले स्त्री सहित 1 वर्ष गला व्रत उद्यापन हम जो दिन से दिन आसी दुर्वासा मुनि अतिथि हेले दुर्वासा आसबार राजा भारी खुशी हेले जाऊ बड़ लोक जड़े आईला व्रत पारण बेलू भल है भोजन दबा ब्राह्मण भोजन देकर व्रत पारण करवा राजा कहले मुनि आपण जमुना रे स्नान करी आसंतु सकाळु पळैचंदी राजा ए मुनि पालन करी आसंतु पारणा करिया मुनि गले तपस्या स्नान करिया कले एने कौन कले मुनि गाधो गाधो से समाधिग्रस्त हो गले याडे विलंब है पारणा टाइम पड़ेगा जो माने द्वितीय दिन एकादशी की व्रत करती पारणा अच्छे प्रथम लोक कि ना पारणा व्रत केतेबेले बंद हम तार गोटे समय अच्छे जो माने द्वितीय दिन करती से पांजी अनुसार तार व्रत निर्णय कराव व्रतर पारणाटा कौ अनुसार हम से पारण समय अतिक्रांत होगा लगी कौन कर अतिथि आई ना ये व्रत खाईपर ये तेणु पंडित मानकर परामर्श कर पंडित मान कहले आप जलपान कर व्रत रक्षा करते जल ग्रहण करवाटा खाइबा न खाइबा दीटा को बुझे असन अनशन तेणु ये जलपान कले ये कथा दुर्वासा मुनि समाधि ज्ञात हेले से तुरंत फँ होकर उठिक आइले जो आसिले रजा जगी थे रजा कहले चलतु खाया जो कौन खाया जा शला पाण करी पानी पीकरी मत डाकिकी अम कर मजा शला लगे ये शला गाड़ी करी नाना प्रकार करी गोटे कृत्या पुरुष बाहर कले जटारू जमी शिव बाहर करते वीरभद्र दक्ष यज्ञ ध्वंस कर बाहर देखे शला मोर अमुक समुक सी खाया गला अम्बरीश महाराज को बिना मेघे वज्रपात सी या भल अतिथि कली जे ये मोर सर्वस्व गोछि काटिला ये खाया जो आक्रमण करा गला अम्बरीश महाराज गोटे पाद पछक घुंची ना कि गोटे हाथ भगवान गोटे कि ना रक्षा कर बोली पूर्वर श्लोक कहुई नारायण परा सर्वे कुतश्च न विभेति चित्रकेतु प्रसंग शिव कहते पार्वती की नारायण भक्त केबे क्या भय करे ना स्वर्ग नर्क मुक्ति सब ताप सामान सब जाए सेमती निर्विकार होकर ठिया होती सुदर्शन चक्र बाहरी पड़े से काल पुरुष को मारिक दुर्वास को गोड़े दुर्वासर पिठी छाड़े पुड़ी जाऊे हजार सूर्यर तेज से ब्रह्मांड सारा बुलिले सुरक्षा कौटे स्थान ना किए सुदर्शन घर पुरे इंद्रलोक चंद्रलोक से अग्निलोक वायुलोक जक्ष लोक पाताल फुतल पर्वत गिरी कानन जुआड़े गले सुदर्शन को आगा देखिले सबुआड़े किंतु जी देखला कबाट पकईदेला ए पड़ा 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 कबाट पकईदेला जी देखला आमे किए स्वतंत्र नहु आमे किए स्वाधीन नहु जे सुदर्शन को आनी घरे पुरे तेणु सब मना करदे मुह मोड़े सब मुह मोड़ार ये कुआड़े गले जी हेल्ले बोला चक्र किए रक्षा कर क्या पाखु जी चक्र जार सी रक्षा कर किए जीव हैं चक्र पानी पाखु गले चक्र कबल रक्षा पाइबा चक्र को किए रक्षा कर ये तो शिवंकर पाशुपत्र को पोड़ी अंगार कर देथिला थरे सुदर्शन आकर तेणु सी वैकुंठ को गले दुर्वासा गोटले जाई पड़े रक्षा कर आपण स्वतंत्र पुरुष ए जगतर स्वाधीन भगवान कहले हे ब्राह्मण मु मध्य स्वाधीन नहीं मोर स्वाधीनता नहीं मोर स्वाधीनता नहीं ताको स्वीकार कले ब्राह्मण तो बोली हाड़ी नहीं अहं भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र इव द्विज हे ब्राह्मण मोर स्वाधीनता नहीं मो भक्तर पराधीन पतिव्रता नारी जेपरी तार पति को वशीभूत कर रखि थाए
ସେହିପରି ମୋର ଭକ୍ତମାନେ ମୋତେ ବଶୀଭୂତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା କାହାକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ମୋ ଛଡ଼ା ସେମାନେ ବି କାହାକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ରକ୍ଷା କରିପାରିବି, ମୋ ଭକ୍ତର ଅଧୀନ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ ଭଗବାନ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଦ୍ୱିଜ ବୋଲି କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣଟାକୁ ରକ୍ଷା କଲେନି। ଶ୍ଲୋକ ଗାଇ ଦେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ନମୋ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ଦେବାୟ ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିତାୟ ଚ। ଗୋରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରକ୍ଷଣେ ତ୍ୱଜାତ, କେହି ନ ଜାଣେ ଆଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ। ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ। ଗୋରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରକ୍ଷଣେ ତ୍ୱଜାତ, ଏ ରକ୍ଷା କରୁନି। ତମେ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲ କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନ, ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ଦେବ। ଇଏ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ କି, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଯୋଗୀ, ଯିଏ ଭ୍ରୁକୁଞ୍ଚନ କଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସନ ଟଳମଳ ଥରହର। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନାତି, ଆଉଥରେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକର ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଇଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଧାମର ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଯଦି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଭଗବାନ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ? ତୋର ବ୍ରହ୍ମ ତେଜକୁ ଦେଖେ, ତାର କ୍ଷତ୍ରିୟ ତେଜକୁ ଦେଖେ। ସେ ଏକାଦଶୀ କରି ଜାଣିନୁ, ପାଳନା କରିବନି? ଚୋଛାଟାରେ ଗୋଟେ କାଳ ପୁରୁଷ କାଢ଼ିକିରି ହଟହଟା କରିକିରି ତୁ କାଳ ପୁରୁଷ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କଲୁ। ସେ ତ ମୋତେ ପଦୁଟେ ଡାକିନି କି ଇଞ୍ଚୁଟେ କୁଆଡ଼େ ଘୁଞ୍ଚିନି। ତୁ ତ ଚକ୍ର ପ୍ରଭାବରେ 14 ଭୁବନ ବୁଲିକିରି ପଳେଇ ଆଇଲୁଣୁ। ତୋର ତେଜ କେତେ, ତା ତେଜ କେତେ ଦେଖେ, ଆଉ ତୋତେ କ'ଣ ରକ୍ଷା କରିବି? ମୋ ପାଖରେ ଅପରାଧ କରିଥିଲେ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ମୋ ପାଖରେ ଅପରାଧ କରିନି, ଯାହା ପାଖରେ କରୁଛ ତା ପାଖକୁ ଯା। କଣ୍ଟାଟା ଗୋଡ଼ରେ ଫୁଟିଲେ କାନ୍ଧରୁ ବାହାରିବ? ଗୋଡ଼ରେ ଫୁଟିଲେ ଗୋଡ଼ରୁ ଆଗ ବାହାରିବ କଣ୍ଟାଟା। ସେ ଆଉଥରେ ଆରେ ରଣା ବୁଲି ବୁଲି ପୁଣି ସେଇ ଅଗଣା। ସେ ଆଉଥରେ କାନ ମୁଣ୍ଡା ଆଉଁସିକିରି ସେଇଠି ଆଗା ଧାଇଁକି ଯେଉଁଠୁ ମାଡ଼ ଖାଇକି ଯାଇଥିଲେ ସେଇଠି ଆଉଥରେ ଧାଇଁକିରି ଯାଇକିରି ତା ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିବାରୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କୃତ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚି ନଥିଲେ, ଗୋଟା ଛୁଇଁବାରୁ ପଦକୁ ଘୁଞ୍ଚି ପଡ଼ିଲେ। ମୋ ଗୋଡ଼ ଛୁଅନା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇକିରି କ୍ଷତ୍ରିୟ ରଜା। ସେ ବୈଷ୍ଣବ ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏତିକି ଦନ୍ୟ, ଆଙ୍କ ତେଜଠୁ ଅଧିକ। ଶେଷକୁ ରକ୍ଷା କର, ରକ୍ଷା କର। ଜନ୍ନାମ ଶ୍ରୁତି ମାତ୍ରେଣ ପୁମାନ୍ ଭବତେ ନିର୍ମଳ, ତସ୍ୟ ତୀର୍ଥ ପଦ ଦାସନ କିମ୍ବା ଅବଶିଷ୍ଟ। ଯାହାର ନାମ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଜୀବ ପବିତ୍ର ହୁଏ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଦାସ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଲଭ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତି। ତେଣୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ତାପରେ ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ସ୍ତବ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସୁଦର୍ଶନ ଶାନ୍ତ ହେଲା। ସେ କାଳ କେତେ ସମୟ, ବର୍ଷଟେ ହେଲାଣି। ଦୁର୍ବାସା ଯାଇକିରି ଏତିକି ବାଟ ବୁଲିକିରି ଆଇଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତଥାପି ମହାରାଜ ନ ଖାଇକିରି ରହିଛନ୍ତି। ହରିଭକ୍ତ ସମଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ଉଚ୍ଚ ବୋଲି 12 ଅଧ୍ୟାୟ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ପୁରା। ସମେ ପ୍ରିୟ, ମୋ ଭକ୍ତ ସମଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜଗିଛନ୍ତି। ଜଗିକିରି ଆହୁରି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି, ମୁନି ଆସନ୍ତୁ ଭୋଜନ କରିବା। ଭୋଜନ ବାଢ଼ିଲେ, ମୁନି ବାଢ଼ିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ବାଢ଼ୁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ମୁଁ ଖାଇବି। ତାଙ୍କର ଦ୍ରୋହୀ ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ତା ଅଇଁଠା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ତାପରେ ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ଭକ୍ତିର ମହିମା ବୁଝିଲେ, ଭକ୍ତର ମହିମା ବୁଝିଲେ, ଭକ୍ତିର ଗୁଣ ଗାନ କରି କରି ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଗଲେ। କେତେଟା ହେଲାଣି? ଆଉ କରିବା ନା ପଳେଇବା? ପୂଜା ଘର ରହିବ? ଆଉ କ'ଣ?
ନବମ ସ୍କନ୍ଧରେ କେତୁରେ ବିଷୟ ଅଛି ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ ଆଉ କରିବା 10 ମାଳି ଦିଆ 10 11 କେତୁରେ ଅଛି 10ରେ ଆଗା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଅଛି 10 ଆଗା 3 ଦିନ ପଳେଇବ। হ্যাঁ ହଉ ଚାଲ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କରିବା ହେଁ ସଗର ବୋଲି ଗୋଟେ ରଜା ଥିଲେ ସଗର ବୋଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରଜା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ସିଏ ପେଟ ତାଙ୍କର କୂଳଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଔରବ ମୁନି ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶରେ ବଶିଷ୍ଠ ତାଙ୍କ କୂଳରେ ଔରବ ତାଙ୍କର ସିଏ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ କିଏ ବିଷ ଦେଇଦେଲା ଇଏ ଗର୍ଭରେ ଥିଲେ ଇଏ ରଜା ଇଏ ବିଷ ସହିତ ଜନ୍ମ ହେଲା ସଗର ଗର ବୋଲି ବିଷ ସହିତ ଇଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ତେଣୁ ଆ ନାଁ ହେଲା ସଗର ଇଏ ବିରାଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସମ୍ରାଟ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ରାତ୍ରି ଥିଲେ ଗୋଟେ ରାଣୀର 60,000 ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଣୀର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହେଲେ ରାଜା ଯଜ୍ଞ କଲେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଯଜ୍ଞ କରିବାରୁ ଇନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କଲା ସେ ଘୋଡ଼ାଟାକୁ ଚୋରେଇଲା ଇନ୍ଦ୍ର କାମ କିଏ 100ଟା ଯଜ୍ଞ କରିଦେବ ବୋଲି ମୋର ପୋଷ୍ଟ ନେଇଯିବ ବୋଲି ସେ ସବୁ ଚୋର କାମ କରିବ ଇନ୍ଦ୍ର ସିଏ ଘୋଡ଼ାଟାକୁ ନେଇକିରି ପାତାଳକୁ ଯାଇକିରି ଭଗବାନ କପିଳ ଦେବ ଯେଉଁଠି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବାନ୍ଧିଦେଲା ବାନ୍ଧି ପଡ଼ିଲା ହେଲେ ଘୋଡ଼ା କାହିଁ ବୋଲି ଖୋଜିଲେ ଏ 60,000 ପୁତ୍ର ପୃଥିବୀ ସାରା ଖୋଜିଲେ ଖୋଳି 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 ଚାରିଆଡ଼େ ସେଠୁ ପାତାଳକୁ ଯିବାକୁ ଭାବିଲେ ତେଣୁ ଆଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏମାନେ ଖୋଲିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସାଗର ହେଲା ଏମାନେ ଖୋଳି 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 ପାତାଳକୁ ଗଲେ ପାତାଳକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ଆଙ୍କ ପଛରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଏ ଲୋକଟା ଠକୁଟା ଘୋଡ଼ା ଚୋରିକିରି ବାନ୍ଧିକିରି ଏଠି ତପସ୍ୟାର ଛଳନା କରୁଛି ହୁଏ ତାକୁ ଗାଳି ଫାଳି ପାଟି ତୁଣ୍ଡ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗାଳି କଲେ କ'ଣ ହେବ ତାଙ୍କର ନିଜ ଅପରାଧରେ ନିଜ ଦେହରୁ ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ ହେଇକିରି ମରିଗଲେ କିଏ ଲୋକ କହନ୍ତି ନା କପିଳ ଦେବଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ କଲେ କପିଳ ସାପରେ ମଲେ ଭଗବାନ କେବେ କାହାକୁ ସାପ ଦିଅନ୍ତିନି ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଇଥିବା ଅପରାଧର ଅଗ୍ନିରେ ସେ ନିଜର ପାପାଗ୍ନିରେ ଆଗା ଜଳିକିରି 60,000 ପୁରୁଷରେ ମରିଗଲେ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଣୀର ଯେ ପୁତ୍ର ସିଏ ଆସିଲା ଖୋଜିବାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଏଇଠିକି ଆଇଲା ବେଳକୁ ଏ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ସେ କପିଳ ଦେବଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲା ଏଇଟା କିନି ବଞ୍ଚିବେ ବୋଲେ ଗଙ୍ଗା ଆଇଲେ ବଞ୍ଚିବେ ସେତେବେଳକୁ ଗଙ୍ଗା ଆଇନାହାନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ଆସିଲେ ବଞ୍ଚିବେ ଗଙ୍ଗାକୁ ଯାଇକିରି ଆଣ ଇଏ ତପସ୍ୟା କଲେ ତପସ୍ୟା କରି କରି ମରିଗଲେ ସେଠୁ ତା ପୁଅ ତପସ୍ୟା କଲା ତା ପୁଅ କରି କରି ମଲା ସେଠୁ ତା ପୁଅ ଦିଲ୍ଲୀପ ସିଏ ତପସ୍ୟା କରି କରି ମଲା ସେଠୁ ତା ପୁଅ ଭଗୀରଥ ସିଏ ତପସ୍ୟା କଲେ ସିଏ ବୈଷ୍ଣବ ରଜା ଅବୈଷ୍ଣବର ତପସ୍ୟାରେ କିଛି ଫଳ ନାହିଁ ଏ ବୈଷ୍ଣବ ରଜା ହେତୁ ତା ତପସ୍ୟାରେ ଗଙ୍ଗା ଦର୍ଶନ ହେଲା ଗଙ୍ଗାକୁ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଆସିଲେ ଆମର ଏଗୁଡ଼ାକ ବଞ୍ଚିବେ ସବୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ତଳକୁ ଯିବେ ଗଙ୍ଗା କହିଲେ ମୋର 2ଟା ଅସୁବିଧା ଅଛି ଗଙ୍ଗା କହିଲେ ମୋର 2ଟା ଅସୁବିଧା ଅଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମତଃ ମୋର ତେଜ ଭାରି ପ୍ରଖର ସେ ପଡ଼ିଲେ କଣା କରି ମୁଁ ଆକ୍ଟିରେ ତଳକୁ ପଳେଇବି ମୋର ତେଜକୁ କିଏ ଧାରଣ କରିବ ଶିବ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ଧାରଣ କରିପାରିବ ସେଇଟା ହଉଥିଲେ ତପସ୍ୟା କଲେ ଶିବଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ ଶିବ ରାଜି ହେଲେ ଯାହା ହଉ ମୋର ପ୍ରଭୁର ଚରଣାମୃତକୁ ମୋତେ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଶିବ କହିଥାନ୍ତେ ତୋ କାମ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ତୋର ଚାକରି କି ତା ଗଙ୍ଗାକୁ ଧରି ମୁଣ୍ଡରେ ଶନିପାତ ହେଇଯିବ ମୋତେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗଙ୍ଗାକୁ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରିବାଟା ନା ସେଇଠି ସେ କାମ କହିବାକୁ ହେବନି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣାମୃତ ତେଣୁ ସେ ଧାରଣ କଲେ ସେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ପୃଥିବୀରେ କେତେ ପାପୀ ଅଛନ୍ତି
ଏଗୁଡ଼ାକ ଗାଧେଇକିରି ପାପ ମୋ ଦେହରେ ଛାଡ଼ି କିଏ ନେବ ସେ ପାପ? ବୁଝିବି ଭଗୀରଥ ବୋଇଲେ ଖାଲି ପାପୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସାଧୁ ନାହାନ୍ତି। ସେ ସାଧୁମାନେ ଗାଧେଇଲେ ସେ ପାପ ଦୂର ହେବ। ସେଠୁ ଗଙ୍ଗା ରାଜି ହେଲେ। ଗଙ୍ଗାର ପରଶ ହଇଲେ ପଶ୍ଚାତେ ପାବନ ଦର୍ଶନ ପବିତ୍ର କର ଏଇ ତୁମାର ଗୁଣ। ତୀର୍ଥ କେବେ ହେଲେ ପବିତ୍ର କରେ ନାହିଁ ଜୀବକୁ, ଜୀବକୁ ପବିତ୍ର କରେ ହରିଭକ୍ତ। যে স্থানে বৈষ্ণব নাই, যে তীর্থে বৈষ্ণব নাই সে তীর্থেতে নাই যাই। ଯେଉଁ ତୀର୍ଥରେ ବୈଷ୍ଣବ ନାହିଁ ସେ ତୀର୍ଥ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତିରୁପତି ବର୍ଜନୀୟ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ତୀର୍ଥ। ଏ ବିଷ୍ଣୁ ହେଲେ ବି ଏଇଠି କିଏ ଗୋଟେ ବୈଷ୍ଣବର ପାଦ ପଡ଼େନି। କୌଣସି ବୈଷ୍ଣବ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଭଜନ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ଇଏ ଭଜନଶୀଳ ସାଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥାନ। ଆଉ ଯେତେ ବିଷ୍ଣୁପୀଠ ଅଛି କୌଣସି ନା କୌଣସି ବୈଷ୍ଣବର ସେଇଠି ଜୀବନୀ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଆମ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କହନ୍ତି ଇଏ କୌଣସି ବୈଷ୍ଣବର କ୍ଷେତ୍ର ନାହିଁ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର। ସେଇଥିପାଇଁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ପରିଶ୍ରମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଇଟା ମୂର୍ଖ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା। ହରିଭଜନ କରିବାଟା, ହରିଭକ୍ତର ସଙ୍ଗ କରିବାଟା ଏ ଦୁଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ଏ ଦୁଇଟା ହେଇଗଲେ କୋଟି ତୀର୍ଥ କିଛି କାମ ଦେବନି। ସାଧୁ ଯଦି ରହିବ ସେଇଟା ତୀର୍ଥ ହେବ, ସାଧୁ ନ ରହିଲେ ସେ ତୀର୍ଥ ହେବନି। କୁହାଯାଇଛି ପରା ଯେ ତୀର୍ଥେ ବୈଷ୍ଣବ ନାହିଁ ସେ ତୀର୍ଥେତେ ନାହିଁ ଯାଇ। ଏ ତୀର୍ଥରେ ଜୀବନ। ବିଦୁରଙ୍କୁ କହିଲେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମହାରାଜ ତୀର୍ଥି କୁର୍ବନ୍ତି ତୀର୍ଥାନି, ଆପଣମାନେ ହିଁ ତୀର୍ଥ। ତେଣୁ ସାଧୁମାନେ ସେ ପାପଟାକୁ ନେବେ। ସେଇଠୁ ଗଙ୍ଗା ରାଜି ହେଲେ। ପାପ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବା ପାପ। ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାପ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଗୁଡ଼ାକ ଅପରାଧୀ ହେବେ। ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନରେ ଜୀବର ଅଧିକାର ନାହିଁ କୌଣସି ଜୀବର। ଗଙ୍ଗା ଚରଣାମୃତ, ଏଠି ଚରଣାମୃତ ଟୋପାଟେ ପାଦରେ ଢାଳି ପାରିବେ? ସେଠି ବେଙ୍ଗ ବୁଡ଼ିଲା ବୋଲି ଟୁବୁଟା ବୁଡ଼ି ପଡ଼ି ପଳେଇବାକୁ ଯାଇକିରି। ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ସରସ୍ୱତୀ ଆହୁରି ତାଠୁ ବଡ଼ ରାଧାକୁଣ୍ଡ, ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡ। ତୀର୍ଥ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଅଭକ୍ତର। ପୁଣ୍ଡରୀକ ବିଦ୍ୟାନିଧି ମହାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ବାପା ବାପା ଡରି ଡାକୁଥିଲେ। ବାପ ପୁଣ୍ଡରୀକ ବୋଲି ଭଗବାନ ଡାକୁଥିଲେ। ପୁଣ୍ଡରୀକ ବିଦ୍ୟାନିଧି ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି ଯାର ନାମ ଲୟା ପ୍ରଭୁ କାନ୍ଦିଲା ଆପନ। ତାର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କାହିଁକିନା ପୁଣ୍ଡରୀକ ବିଦ୍ୟାନିଧି କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାରେ ବୃଷଭାନୁ ରଜା। ସିଆଡ଼ୁ ବାପା ଇଆଡ଼ୁ ବାପା, ଇଆଡ଼ୁ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ଇଆଡ଼େ ଗୁରୁ, ଦି ଆଡ଼ୁ ବାପା, ଭୌତିକ ପାରମାର୍ଥିକ ସବୁଆଡ଼ୁ। ତାଙ୍କର କଥା କହୁଥିଲେ ଏ ପୁଣ୍ଡରୀକ ବିଦ୍ୟାନିଧି କଥା ଶୁଣ, ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ ଭୟ ନା କରେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ବୃଷଭାନୁ ରଜା ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ ଭୟରେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କେବେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦିନରେ ବି ଗଙ୍ଗା ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିଏ ଗାଧଉଥିବ, କିଏ ଶୌଚ ହେଉଥିବ, କିଏ ଲୁଗା ସଫା କରୁଥିବ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଛାତି ଫାଟିଯାଏ। ତେଣୁ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରରେ ସେ ସେବେଳେ ଗଙ୍ଗା ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ପୂଜା, ଗଙ୍ଗା ଆରତୀ, ଗଙ୍ଗା ଦର୍ଶନ, ଗଙ୍ଗା ସ୍ତବ, ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଣାମ ସବୁ କରିକି ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରରେ ହିଁ ଆସିବେ। ଆଉ ସକାଳୁ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ କିଛି ପାନ କରନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ଜୀବ ସେମାନେ, ମୁକ୍ତ ଜୀବ ହେଇକିରି ବି ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ପୁଣ୍ଡରୀକ ବିଦ୍ୟାନିଧିକୁ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁରୁ ସ୍ଥାନୀୟ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁରୁର ଗୁରୁ ଭାଇ, ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କିଏ ଭକ୍ତ ବୋଲି ଜାଣିପାରିବନି। ହାଇ ଷ୍ଟାଟସ୍, ଏତେ ହିପି କାର୍ଡିଂ ବାଳ, ତାହିଁରେ ଅଁଳା ତେଲ ଲଗା ହେଇଥିବ, ଆମଳକି ତେଲରେ କୁଣ୍ଡା ହେଇଥିବ, ଇଆଡ଼େ ଯୋଡ଼ ପକା ହେଇଥିବ, 10ଟା ହାତରେ 10ଟା ମୁଦି। ବିଳାସୀ ବ୍ୟସନ ଜୀବନ ଯାତ, ଚେୟାରରେ ବସିକି ଝୁଲୁଥିବେ, ଇଆଡ଼େ ପିକା ଟାଣୁଥିବେ। ଦୁଇଟା ସ୍ତ୍ରୀ ମୟୂର ପିଛରେ ତାଙ୍କୁ ପଙ୍ଖା କରୁଥିବେ, ମୟୂର ପିଛରେ ଇଆଡ଼ୁ ଏମିତି ହଲୁଥିବେ। ଇଏ ଦେଖିଲେ ଭକ୍ତ ବୋଲି ଭାବିବେ।
किंतु निजकू सी भक्त मेलू लोकों मेलू लुकायित रखापी सेपरी बेश दिने से मुकुंद बोली महाप्रभुर गोटे भक्त चट्टग्राम से गदाधर पंडित को धरी सांगे आइल साधु देखिए अच्छा साधु देखिए गदाधर पंडित जो देखले कौन यहाँ गोटे विलासी व्यसन लोक भाया झुलुची पान खाऊँगी पंखा कर हिपी काटिंग एत बाल रखी जमीदार भाया मन मन चिंता करना कहना मुकुंद देखिले तो जी देखिले तार भावटा सिंधी हम तेणु ता मुहटा को देखिले जो विजारी है तेणु सी भागवत तृतीय स्कंदर उद्धवंकर गोटे श्लोक गान कले अहो बकीजंग स्तन काल कूट हैं पंग बा दयालु शरण ब्रजेम से श्लोकटा जमी गान कले ये बसिक हलुले से फिंगिक 10 हाथ दूर को डेईक तलू पड़े हुंकार देकी हाड़ फाड़ भांगिक गुंड हो भाव एमती कले गाओ 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 आउरी गाओ आउरी गाए शेष को एमती भागवले से बाल फाड़ मूला इाड़ू सियाड़ू होकर मांकड़ भाया देहर लुगापटा चिरिक गोटे नात मारिक चेयर गला 10 हाथ दूर पड़ा इे गोटे नात मारला आड़ू से पिक पड़ा कुआड़े डेईक एमती भावग्रस्त होकर देखिले गदाधर पंडित प्रमाद गणिले कि अपवित्र अवस्था मु दर्शन करने साधु निंदा कली ताकू से गुरु रूप में ग्रहण करी प्रायश्चित कर बोले गुरु हेले आगा ये अपराध क्षमा हे बोली गुरु कले महाप्रभु रेकमेंडेसन कले हाँ गुरु कले जमी गुरु सेमती शिष्य से वैष्णव को चिन्ह भारी कष्ट साधु को भाव को रूप प्रभुपाद गुरु गौरकिशोर दास बाजी महाराज सब गंगा कूल बास जो लोक मल त्याग कर जमी किए पाख न आयु विषय लोक गपा मुंडिया मारिया इाड़ू सियाड़ू कहे मल त्याग सहर लोक जो कर भोक हेले से गंगा माटी खाईदे गंगा पानी पीदे एमती खाई खाई आखि गुड़ाक नष्ट है क्या से किसी कहती आमको खाया दे समझ मशाणी की किए मढ़ पोड़िया को आनी तार कना बाहर कले लुगा होगा से मढ़र कौपिनी बाहर जोर चल काली की बात दर्शन स्कंद।